Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजभोलि अनलाइन शपिङको ट्रेन्ड निकै बढेको सबैलाई थाहा छ। अनलाइन शपिङको माध्यमबाट विभिन्न तरिकाले ठगिएको कुरा पनि समय-समयमा हामी सुन्ने गर्छौं। अनलाइन शपिङकै माध्यमबाट सिक्किमको एकजनाले 4,96,000 गुमाएको मुद्दामाथि सिक्किमको क्राइम ब्रान्चले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो सम्पूर्ण घटनाक्रम के रहेको छ जान्नको निम्ति सिक्किम पुलिसको क्राइम ब्रान्चले आयोजना गरेको यो पत्रकार सम्मेलन हेर्नुहोस्। Why we called you is basically not just to inform you about an arrest that we have made with regard to a certain cybercrime, but also, to use this particular press conference as a platform to raise awareness regarding these kind of crimes. So what has happened was last year, 11th of December 2020, we registered a case. Case number was 14/2020, and under section 419, 420, 120B, read with 66C and 66D of IT Act. Right? यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ victim थियो हैन उहाँले चाहिँ she usually used to shop from amazon.com, right? So amazon.com मा shop गर्दाखेरि चाहिँ as a part of के भन्नु as a part of त्यो lucky draw हुन्छ नि. So she was trying to play certain जुन चाहिँ ad हरू आउँछ नि त्यसमा she was trying to play that kind of lucky draw kind of a thing. And then subsequently on 11th November she received a call from someone claiming to be from Amazon. उहाँले कल गरेर भन्नुभयो तपाईले लकी ड्रमा जित्नु भएको छ. You only have to we are sending you a link. त्यो लिंकमा तपाईले थिचेर चाहिँ you'll reach Amazon. You have to just purchase one item worth 5,000 rupees. That particular link was a genuine link, right? And then they said subsequently once you purchase that and put in your shopping basket, what will happen is then you get a chance to win a Dell laptop. So that was the whole transaction. And then this lady, what she did was she put that particular item in the basket. त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले कल गर्नुभयो. उहाँलाई फेरि कल आयो कि हुन्छ म्याडम तपाईको भएछ, अब तपाईको यो क्लेम गर्नु लागि चाहिँ तपाईले यसको लागि जीएसटी पे गर्नुपर्छ भनेर हैन. सो जीएसटी पे गर्नुपर्छ भनेर subsequently she deposited 11,900 odd rupees. And then again she got a call back saying कि यो डिपोजिट भएको छैन ठिकसँग के भन्छ सर्भरमा इस्यु भएछ, तपाईको पहिला डिपोजिट गरेको पैसा फेरि रिफन्ड भइहाल्छ भनेर. So this thing kept happening, and then sometime during the transaction I think she switched herself off हुन्छ नि, because by the end of all this transaction basically she had ended up depositing 4,96,000 rupees in the account of this particular person, 4,96,000 rupees. So यो भइसकेर चाहिँ so what we have done is we've registered a case, and subsequently during the course of investigation को आयो चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो अभिषेक दाहाल, PI अभिषेक दाहाल, right? And then he was assisted by PI Vijay Basnet and हाम्रो 4 जना constable Lance Nagar छ, उहाँहरूले assist गर्नु भएको थियो हैन. So यसमा चाहिँ the details of how exactly it happened, मतलब how exactly they went about nabbing the culprit, त्यो चाहिँ अहिले दाहालले तपाईलाई भन्नुहुन्छ. तर यसमा चाहिँ त्यही हो, bottom line चाहिँ I just wanted to bring back certain facts that have come to us. हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ MHA को एउटा साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर भन्ने बनाएको छ, हुन्छ नि इन्डियन साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर I4C भन्छ. यो चाहिँ MHA को अन्डरमा हुन्छ, एन्ड सब्सिक्वेन्टली स्टेटमा पनि R4C भन्छ, रिजनल साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर. यसमा चाहिँ सो 2020 को इयरली जुन चाहिँ रिपोर्ट पब्लिस भएको छ यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा अन एभरेज पर डे इन द्याट पोर्टल, सो नेसनल साइबर क्राइम रिपोर्टिङ पोर्टल हुन्छ एउटा जसले पनि त्यहाँबाट क्राइम रिपोर्ट गर्न सक्छ हैन. त्यसमा चाहिँ अप्रोक्सिमेटली पर डे 700 cases a day was being registered, right? And then what they do is report मा चाहिँ जस्तो तपाईले report let's say filed a complaint saying कि मलाई चाहिँ I've got a call from Amazon या त Flipkart वगैरह भनेर उनीहरूले keywords निकालेर चाहिँ कुन भिन्दै keyword चाहिँ most popular छ in terms of complaint मा भन्दाखेरि चाहिँ यसमा सबभन्दा popular के भन्छ keyword चाहिँ with regard to cyber crime was OLX, जुन चाहिँ OLX प्लेटफर्म छ नि जहाँनिर buy sell गर्छ. त्यसको almost 5,000
150 keywords रहेछ. Similarly, Amazon was second, 2,600. Flipkart 1,331. Myntra 112. Quikr 78. So basically, the bottom line is जति पनि well-known, renowned e-commerce साइटहरू छ, जस्तो मिन्त्रा भयो, एमाजोन भयो, फ्लिपकार्ट भयो, जति पनि यो फ्रड गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर नाम युज गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई फ्रड गराउँदैछ है, मतलब फ्रड गर्दैछ उहाँहरूमा. अन्त यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि सिक्किममा पनि हामी अन अ डे अलमोस्ट हुन्छ नि नभनेको पनि अन अ मन्थली बेसिस वी रिसिभ मोर देन अबाउट 15 to 20 कम्प्लेन्ट्स. मोस्टली एमाजोनमा या त फ्लिपकार्टमा उनीहरूले हुन्छ नि यसरी पैसा हालेको, कसैले 40,000, कसैले 45,000, कहिले 50,000. सो यसमा चाहिँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि साइबर क्राइम युनिटले चाहिँ वी वान्टेड टु क्रिएट एन एसओपी हाउ टु ट्र्याक दिस काइन्ड अफ केसेस भनेर. सो विथ दिस पर्टिकुलर केस हामीले एउटा एसओपी बनाएर चाहिँ अल दि पुलिस स्टेसन्स अक्रस सिक्किम उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि यसरी गर्नुपर्छ इन्भेस्टिगेसन भनेर चाहिँ सिओके भन्ने एउटा एसओपी बनाइदिएको. किनभने के हुन्छ हाम्रोमा जस्तो मेरोमा कल आउँछ होइन, समवन मलाई देन्तामबाट कल गर्छ या त कसैले तपाईँको साउथ सिक्किमले चाहिँ जोरथाङबाट कल गर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब सोध्छ कि साइबर क्राइममा आएर मात्रै रिजल्भ हुन्छ भने त्यस्तो हुँदैन. हुन्छ नि हामीले एसओपी बनाइसकेपछि तपाईँ जुनै पनि पुलिस स्टेसनमा गयो भने उहाँहरूले यो स्टेप फलो गर्यो भने यो सच काइन्ड अफ क्राइम विल बी रिजल्भ इमिडिएटली. सो त्यो चाहिँ तपाईँलाई भन्नु चाहन्छु. सेकेन्डली चाहिँ यो पर्टिकुलर केसमा हामीले जुन चाहिँ एरेस्ट गरेको छ यसमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले वी फाउन्ड मोर देन 20-30 पिपल इन्भल्भ होइन. अहिले फिलहाल चाहिँ हामीले अभिषेक दाहाल अन्त के भन्छ पिआई विजय बास्टेन अन्त उसको टिमले चाहिँ कलकत्तामा तितागढ भन्ने जग्गा छ, तितागढ चाहिँ बेसिकली ब्यारकपोर कमिसनरेटमा पर्दो रहेछ पुलिस स्टेसन सेन्ट्रलमा होइन, सेन्ट्रल जोनमा चाहिँ ब्यारकपोर जोनको त्यहाँनिर तितागढ भन्ने जग्गा पर्दो रहेछ. त्यो चाहिँ अहिले इट्स हज बिकम अ न्यू काइन्ड अफ हाम्रो जुन चाहिँ झारखण्डमा पहिला जग्गा थियो नि जमतारा त्यो खाले भएको रहेछ. बिकज वेन आवर टिम रिच्ड ओभर देयर, माई टिम वाज देयर फर अलमोस्ट 2 weeks. त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ भोपाल पुलिस, गुजरात पुलिस, अल अफ देम वर देयर टु लुक फर देयर रेस्पेक्टिभ सस्पेक्ट इन द ओन केसेस होइन. यसमा चाहिँ हामीले 5 जना चाहिँ अहिले फिलहाल अरेस्ट गरेको छ. उहाँहरूको नाम चाहिँ हो अमित शाह, सुजित सिंह, मोहम्मद सानवाज, विनय कुमार गुप्ता अनि दीपक दास. उहाँहरू भेरियस क्यापासिटीमा चाहिँ उहाँहरू यसमा इन्भल्भ भएको छ है. सो के हुँदैछ भने बिकज अफ लकडाउन हुन्छ नि all these things have become, especially cyber crimes, it has become very very organized because it is a very lucrative returns for them हुन्छ नि. उहाँहरूले अब जस्तो मेरो केसमा एक दिनमा अब यो केसमा 4,90,000 इफ देयर ग्रुप एक दिनमा उहाँहरूले 10 जनालाई पनि ड्युप गर्नु सक्यो भने इट इज मोर देन 40 lakhs per day राइट. सो इन अ टिम अफ 15 people 40 lakhs इज यु क्यान डिभाइड आराम से 2-3 लाख गऱ्यो भने होइन. सिमिलरली ओभर अ पिरियड अफ मन्थ एन्ड द्याट्स वाइ हुन्छ नि इट इज बिकम भेरी ल्युक्रेटिभ. एन्ड हामीले त्यहाँनिर के भन्छ दाहालहरू अब के अरेस्ट गर्नु जाँदाखेरि वी गट टु नो द्याट लट अफ पावरफुल पिपल आर अल्सो इन्भल्भ. बिकज अभियसली जब मनी इन्भल्भ हुन्छ वेन यु आर पार्ट अफ अ के भन्नु अफ अ ग्याङ द्याट क्यान अर्न सो मच अफ मनी, अभियसली यु वुड बी एबल टु गिभ मनी टु द पिपल हु म्याटर इन your particular locality, right? So this is, I think, something that we've realized from this particular case. Apart from this, उहाँहरूको जति पनि फोनहरूमा डिटेल्स हेर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्छ नि, फर इन्स्टेन्स इफ आई वर टु मैले पैसा निकालेँ अकाउन्टबाट निकालेँ भने मेरोमा रिमेनिङ ब्यालेन्स XYZ भन्छ नि, त्यस्तो उहाँहरूकोमा चाहिँ अलमोस्ट एभ्री वान ह्याड एन ब्यालेन्स अफ 3 lakh रुपिस स्टिल रिमेनिङ राइट. सो इमिडिएटली हामीहरूले अल दि ब्याङ्क अकाउन्ट विच वर इन्भल्भ इन दिस केस हामीले फ्रिज गर्नु लागि सबै ब्याङ्कलाई इन्फर्मेसन दिइसकेको छ है. सो अपार्ट फ्रम दिस तपाईँको स्पेसिफिक क्वेसन्स विथ रिगार्ड टु जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ रेड गरेको थियो त्यसमा छ भने तपाईँले आयो अभिषेक दाहाल र विकास बासेलाई सोध्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू. Sorry? Arrest was made on 21st of last month. Yeah, they are in police custody. हामीले चाहिँ 2 फेजमा गरेको छ एरेस्ट कि. फर्स्ट फेजमा चाहिँ हाम्रो टिम 6वटा थियो, रेड टिममा 6वटा थियो. फर्स्ट फेजमा वी अरेस्टेड 4 of them. उहाँहरूलाई हामीले ट्रान्जिट रिमान्ड भन्छ. वेनेभर वी अरेस्ट समवन आउटसाइड द स्टेट ट्रान्जिट रिमान्ड लिनुपर्छ. त्यो लिएर चाहिँ हामीले सिक्किमलाई हाफ द टिम केम ब्याक राइट बिकज द मेन गाइज वर स्टिल एट लार्ज. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर हामीले CGM कोर्टमा प्रड्युस गरेर हामीले पुलिस कस्टडीमा आएको छ. किनभने वी वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दे अपरेट राइट.
सब्सिक्वेन्टली हामीले सेकेन्ड पिसी पनि माग्यो अगेन वी एक्सटेन्डेड द्याट पुलिस कस्टडी के भन्छ रिक्वेस्ट त्यहाँदेखि अभिषेक दाहालको टिम दे केम सेकेन्ड वेन दे अरेस्टेड अ सेकेन्ड पर्सन हुन्छ नि सो वान टिम गएको थियो फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ 2 भागमा आउनु पऱ्यो अन्त यो हुँदाखेरि चाहिँ बिकज इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु सेक्योर दि के भन्नु अरेस्टेड पिपल राइट सो हाम्रो जुन चाहिँ डिसिपी नर्थ जोन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरै ब्याचमेट हुनुहुन्छ उहाँले निकै हेल्प गर्नुभयो जुन चाहिँ ब्यारकपुरको उहाँले आफ्नै स्टाफलाई दिएर हुन्छ नि उनीहरू एस्कर्ट पार्टी यहाँ ग्याङटकसम्म आएर यहाँसम्म हामीलाई पुऱ्याइदिनु भयो बिकज इट इज के भन्नु इट इज हजुर हजुर अहिले हाम्रो अन्डर पुलिस कस्टडी साथी बनाएर है गिफ्ट पठाएर त्यस्तो खालको कम्प्लेन पनि पहिला आएको थिएँ र अहिले यो केसबाट अब हामी चाहन्छौँ कि यसलाई एरेस्ट गर्न सक्ने रहेछ यो केसमा कम्प्लेन गऱ्यो भने अब न्याय पाउने रहेछ भन्ने अलिकति डिटेलमा भनिदिनुहोस् कतिको यो केसमा तपाईँले सल्भ गर्नुभएको छ कतिको पब्लिकलाई किनभने धेरैजनाले यस्तो पनि छ उहाँहरूले आफू चिट भएको आएर भन्नु सकिरहेको छैनन् है उहाँहरू सजिलोसँग तपाईँहरू समक्ष आएर उहाँहरूले जुन चिट फेस गरिरहेको छ ठुलो फेस छ पहिला कतिजनाको पासपोर्ट बनाइदिने भन्ने कुराहरू पनि त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि कम्प्लेन आएको छ तर अब हामीलाई अफ द रिकर्ड आउनुपर्छ है अलिकति भनिदिनुहोस् न यो केसमा तपाईँले कस्तो प्रकारले अब स्पेसली जो आइरहेको हुन्छ उहाँलाई अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न त्यस्तो जस्तो फेसबुकको तपाईँको जुन चाहिँ पैसाहरू मगाएर त्यो जो केसेसहरू छ हामी त्यसलाई पनि इन्भेस्टिगेट गर्दैछौँ है सो हामीले कतिवटा मतलब अक्युजहरू छ म्याक्सिमम् नाइजेरियन्सहरू दिल्लीमा जो बसेको छन् कतिजना ट्र्याक भइसकेको छ सो हामीले अब पालो पिलो गर्दै हामी जतिको उयो छ त्यसरी हामी गर्दैछौँ सो इन 1 or 2 months विल बी अरेस्टिङ देम अल्सो जुन चाहिँ कम्प्लेन आउँदैछ पब्लिकबाट बढिरहेको छ या कस्तो प्रकारले आइरहेको छ तपाईँकोमा पहिलाको भन्दा किनभने एउटा यस्तो थियो कम्प्लेन गरेर के गर्नु र यो त पक्रिँदैन भन्ने एउटा मेसेज थियो केही महिना अगाडि या केही वर्ष अगाडि र अहिले आएर यो एउटा एचिभमेन्ट हो पुलिस डिपार्टमेन्टको र के भन्न चाहनुहुन्छ कम्प्लेन it is possible to get back that money. I think it is 4.96. हुन्छ तपाईँलाई हुन्छ नि आई आन्सर दिस क्वेसन इन 2 भाग हुन्छ नि तपाईँले फर्स्ट भन्नुभयो नि मान्छेहरू चाहिँ यसको के भन्नु भिक्टिम हुँदैछ होइन अन्त उहाँहरूको थट प्रोसेस चाहिँ कम्प्लेन गरेर पनि के गर्नु सक्दैन भन्ने छ यसमा चाहिँ सिक्किम पुलिसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि आई हेभ रियलाइज फर द पास्ट म यहाँ बसेको झन्डै 1 साल हुन आँटेको छ मान्छे जब वेन एभर अ भिक्टिम कम्स टु माई अफिस उहाँहरूले चाहिँ के फर्स्ट थिङ इज सर मैले या त फेसबुकमा फ्रेन्ड थियो उहाँले सामान पठाएको थियो या त मैले एउटा बिजनेसको प्रपोजिसन त्यसमा पैसा हालेको थिएँ या त मैले यो सर्टन सामान किनेको थिएँ यो सामान आउँदैछ आइपुगेको थिएन त्यसको लागि एक्स्ट्रा पैसा हालेको थियो भन्छ होइन सो वेन आई एक्सप्लेन टु देम सिम्पली पुट कि फर्स्ट अब्जेक्टिभ हाम्रो चाहिँ इज टु एन्स्योर द्याट द गाई जसले गरेको छ त्यसलाई पक्रिनुपर्छ उहाँहरूको फर्स्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ सर हाम्रो पैसा पाउँछ भनेर राइट सो दे आर 2 डिफ्रेन्ट थिङ्स फ्रम हाम्रो जुन चाहिँ छ हाम्रो क्रिमिनल जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ एउटा केस गरिसकेर चाहिँ आवर अब्जेक्टिभ इज टु क्याच होल्ड अफ द अक्युज जसले गरेको छ राइट न वेन वी क्याच होल्ड अफ द अक्युज उसको अरू सामानहरू पनि सिज हुन्छ नि जस्तो ले चाहिँ फिजिकली अगर उसको पोजेसनमा ले चाहिँ उसले त्यो क्राइम गरेर अनलाइन के सामान किनेको छ अरे ब्रान्ड न्यू ल्यापटप्स ब्रान्ड न्यू XYZ जे पनि किनेको छ दोज आर सिज्ड राइट सिमिलरली उसको जति पनि ब्याङ्क अकाउन्ट छ ब्याङ्क अकाउन्ट फ्रिज भएको हुन्छ नाउ दोज आर बेसिकली केस आइटम्स राइट नाउ विथ रिगार्ड टु हाउ एक्ज्याक्टली द केस आइटम्स कसरी डिस्पोज हुन्छ डिस्पोज भएर जो म चाहिँ भिक्टिम छ मैले 4 लाख हालेको छ अरे त्यो 4 लाख चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ कोर्टले गर्छ एट दि एन्ड अफ इट राइट नाउ वाट युजली ह्यापन्स इज इन मोस्ट जस्तो हाम्रो केसमा यो 4 जना 5 जना जुन चाहिँ छ अलरेडी भोपाल पुलिस इज इन टच विथ अभिषेक दाहाल बिकज दिज आर द सेम गाइज जसले चाहिँ भोपालमा पनि मतलब सिमिलर सेम काइन्ड अफ अफेन्स गरेको छ उहाँहरूले पनि होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ एक्ज्याक्टली द कोर्ट विल लुक इन टु इट बिकज लेट्स से हाम्रो केसमा 4.9 लाख रुपिस छ भोपालमा इफ देयर आर 3 केसेस विच आर 10 लाख रुपिस इच एन्ड लेट्स से हामीले सामान सिज गरेको चाहिँ लेट्स से इफ द भ्याल्यु after auction is 5 lakh rupees how it will be disposed of to the victims that is basically court ko ute huncha right so that is first part now second part चाहिँ कति जना जति पनि आउनु हुन्छ नि यहाँनिर अन्त सो आई टेल देम म उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु कि तपाईँ यु आर भिक्टिम अफ दिस तर यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ अक्युज पक्र्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ हामी केस रेजिस्टर गर्नुपर्छ नाउ सिआइडीमा चाहिँ केस रेजिस्टर गर्नु लागि चाहिँ सिक्किम पुलिस म्यानुअलमै प्रोसेस छ
हामीले चाहिँ डाइरेक्टली केस रेजिस्टर गर्दैन. अ कम्प्लेन कम्स, हामीले त्यो कम्प्लेन चाहिँ डिजी सरलाई पुटअप गर्छ, उहाँले भनेर चाहिँ देन वी रेजिस्टर अ केस, राइट. वेयर एज पुलिस स्टेसनमा चाहिँ डाइरेक्टली केस रेजिस्टर गरिहाल्छ होइन. सो वेन आई टेल देम अबाउट अ केस, मैले हिजोकै कुरा, हिजो एउटा 2जना आएको थियो, आमा छोरा आउनु भएको थियो, उहाँहरूको सिमिलर भएको थियो. सो मैले चाहिँ एसएचओ सदरसँग कुरा गरेँ, अन्त मैले यसमा लेखी पनि दिएँ उसमा केस रेजिस्टर गर्नु, जुन चाहिँ आयो चाहिँ हामीलाई आएर भेटोस्, वी विल डाइरेक्ट देम हाउ टु इन्भेस्टिगेट दिस केस भनेर. उहाँहरू त्यहाँ पुगेर उहाँहरूलाई अब आई डोन्ट नो वाट द थट प्रोसेस इज. केस भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई दे फिल दिस होल कोर्ट कचेरा थिङ हुन्छ नि, त्यो भएर होइन हामी केस नगर्ने हामी जिडी एन्ट्री गरिराख्ने, बिकज वी वान्ट टु गो टु अ कन्ज्युमर फोरम, रिड्रेसल फोरममा गएर चाहिँ हामी यो गर्ने भनेर. बिकज दे फिल द्याट क्रिमिनल केस गर्ने बित्तिकै कोर्ट कुद्नुपर्छ. एज अ भिक्टिम उहाँहरू चाहिँ दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वन्स यु आर अ भिक्टिम हुन्छ नि, हाम्रो काम चाहिँ टु एन्स्योर द्याट यु गेट जस्टिस. त्यो होल प्रोसेसमा उहाँहरूलाई कोर्टमा मेबी एकखेप मात्रै बोलाउँछ होला एफआइआर कन्टेन्ट्स त्यो गर्नु लागि होइन. सो दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड, दे हेभ टु ट्रस्ट अस हुन्छ नि. हाम्रो कोर्ट क्रिमिनल केसमा जुन चाहिँ एज अ कम्प्लेनेन्ट कोर्ट बोलाउँछ त्यो इज नट लाइक अ सिभिल सुट. नो, सिभिल सुटहरूमा चाहिँ घरिघरि गइ बस्नु पर्ला होइन. सो त्यो चाहिँ सेकेन्ड थिङ हो. सो वान इज दि होल मेन्टल एस्पेक्ट अफ हामी आफैमा पनि केस भन्ने बित्तिकै द होल कोर्टको पिक्चर पुरा प्रोलङ्ड इस्यु भन्ने सोचिहाल्छ. बट एज अ भिक्टिम आई थिङ्क दे हेभ टु कम फरवर्ड एन्ड डु दिस. एन्ड तपाईँको क्वेसन के हो? यस, त्यो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ है. नो, यो केसमा दिस इज स्टिल अन्डर इन्भेस्टिगेसन. हामीले इनिसियली 5जना गरेको छ. वी आर येट टु अरेस्ट मोर पिपल. तर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो केसमा हामीले एरेस्ट गरे होइन, दिज गाइज माइट हेभ बिन फर अल वी नो माइट हेभ बिन अरेस्टेड बाई क्यालकाटा पुलिस अर सम अदर पुलिस, राइट. सो यसमा चाहिँ हाम्रो आइसिजिएस भन्छ कि के अरे इन्टरअपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भन्छ. त्यसमा चाहिँ हामीले एरेस्ट गर्ने बित्तिकै डिटेल्स सिस्टममा हालिहाल्छ. सो इफ समन सर्चेस इट, उनीहरूको नाम त्यसमा आइहाल्छ. यसरी हाम्रो कतिवटा पुरानो केसको पनि हामीले अक्युज अहिलेसम्म पाएको छैन. हामीले अहिले सिस्टममा हाल्छ, बिकज यो सिस्टम चाहिँ भर्खर थालेको. हामीले सर्च गर्दाखेरि लट अफ पिपल यु गट. जस्तो हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट साइबर क्राइम केसमा चाहिँ वी नो द्याट गाई वाज अरेस्टेड इन क्यालिकटमा एउटा पुलिस स्टेसनमा एरेस्ट भएको रहेछ. सो आवर आयो इज इन टच विथ द्याट पर्टिकुलर आयो, बिकज इट्स हुन्छ नि इन्टरअपरेबल भएपछि चाहिँ अक्रस अल स्टेट्स. किनभने साइबर क्राइम डज नट हेभ बााउन्ड्रिज. फिजिकल क्राइममा त तपाईँले चोरी यहाँ गऱ्यो भने म्याक्सिमम् सिङताम रानीपुलमा तपाईँ एक्टिभ हुन्छ. बट एज साइबर क्राइम युआर एक्टिभ एनीवेयर. Come up with an SOP that has been circulated to all the police stations, right? Can you elaborate on that, or does it mean that now the victim has to go to the police station and where the police station at its own end can take care of the investigations? यस. सो हामीले एसओपी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नि, लेट्स चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ देन्ताम थानामा लेट्स चाहिँ लास्ट एकजना लेडी गएको थियो होइन, उसले ओएलएक्समा चाहिँ एउटा गाडीको एडभर्टिजमेन्ट देख्यो. अन्त सिक्किम गाडी नम्बर थियो. उहाँले फोन गरेर चाहिँ अच्छा त्यो गाडी म आर्मीको मान्छे XYZ भनेर गाडी पठाइदिन्छु, तपाईँले यति चाहिँ हालिदिनुहोस्, के भन्छ गाडीको लागि प्रोसेसिङ फी चाहिँ हालिदिनुहोस् भन्थ्यो पारले हुँदै थियो नि त, राइट. सो फर हर इफ सी वर गोइङ टु देन्ताम पुलिस स्टेसन, देन्ताममा एउटा सब इन्सपेक्टर हुन्छ या एउटा पिआई हुन्छ, राइट. ऊ के भन्छ पेट्रोलिङ गएको बेलामा त्यहाँ हेर्ने एउटा इन्चार्ज हुन्छ. अब उहाँले कुनै एएसआईकोमा गयो भने तपाईँले त्यो खालि क्राइम दियो भने अचानक उसलाई अत्तालिहाल्छ, राइट. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एसओपी चाहिँ भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर इन दिस काइन्ड अफ क्राइम्स. दे आर स्पेसिफिक थिङ्स द्याट हेभ टु बी डन होइन. त्यो स्पेसिफिक थिङ चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्छ. त्यो चाहिँ तपाईँले थाना लेभल पनि गर्नु सक्छ, राइट. सर्टन क्वेसन्स हेभ टु बी आस्क्ड, सर्टन वेबसाइट्सहरूमा गएर तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ. त्यो चाहिँ हामीले हालिदियो भने सो आवर के भन्नु इन्भेस्टिगेसनको चाहिँ बेसी त्यो इट्स नट भेरी कम्प्लिकेटेड. द ओन्ली थिङ इज एकैचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू कन्फ्युज हुन्छ, त्यति मात्रै हो. सो एसओपी बनाइसकेर चाहिँ यस पुलिस स्टेसनमा गयो भने दि आइओ अफ द केस, द एसएचओ अफ द्याट पर्टिकुलर पुलिस स्टेसन वुड बी भेरी भेरी कम्फर्टेबल. आजको दिनमा कुनै मर्डर केस, कुनै चोरीको केस पुग्यो भने द एसएचओ इज कम्फर्टेबल बिकज हि नोज के गर्नुपर्छ भनेर. इन दिस मोडर्न काइन्ड अफ क्राइम्स हि स्टिल नट भेरी कम्फर्टेबल. त्यो हाम्रो अब्जेक्टिभ एज साइबर क्राइम युनिट एज सिआइडी इज टु एन्स्योर. यस 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 या उसले बिचरा कम्प्लेनेन्टलाई यहाँ पठाउनु पर्दैन, बिकज कम्प्लेनेन्ट बिचरा कहाँबाट कुदेर यहाँ आउँछ हो, त्यस्तो हुनु पर्दैन. कुनै सामान किन्नुहुन्छ नि, एमाजोन इज अ मार्केट प्लेस, इट इज नट अ सप, राइट. सो यु हेभ सेलर्स. सो बेसिकली यु लग इन एज बायर्स, देयर आर लट अफ सेलर्स हु आर लिस्टेड अन एमाजोन,
राइट. सो लेट्स से तपाईँले इफ युआर बाइङ एन आइफोन, सो देयर विल बी लिस्ट अफ सेलर्स, राइट. तपाईँलाई दिएको हुन्छ नि यो सेलरबाट यतिमा पाउँदैछ भनेर. सो यु क्लिक अ पर्टिकुलर सेलर एन्ड देन यु पर्चेज फ्रम देयर. नाउ एमाजोन विल इन्फर्म द्याट पर्टिकुलर सेलर द्याट तपाईँको सामान चाहिँ यो पर्टिकुलर मान्छेले किनेको छ, यो चाहिँ उहाँको एड्रेस हो, दिस इज द अमाउन्ट. द ट्रान्ज्याक्सन इज डन. The seller would then send that particular item through a third party, in terms of, let's say, a courier agent, right? Now, in a lot of cases, what we've seen is moment the courier, तपाईँको सामान यसो हेर्दाखेरि वेस्ट बेङ्गाल दानकुनी कहाँ पुगेको हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ वी हेभ कपाल अफ कम्प्लेन्ट जहाँ चाहिँ उहाँले भन्दैछ आइ एम कलिङ फ्रम एमाजोन, तपाईँको सामान यहाँ पुगेको छ तर लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति डिले हुन्छ, तपाईँले 10 रुपियाँ एक्स्ट्रा हाल्यो भने इट विल बी फास्टर भनेर, राइट. नाउ as I foresee, Indian Cyber Coordination Center, we are trying to speak with Amazon, OLX, all the major e-commerce industry, e-commerce websites to understand where is the information being leaked from, right? That's very important because information is being leaked from one of the places because of which तपाईलाई कल गर्दाखेरि victimलाई कल गर्दाखेरि जस्तो तपाईलाई गर्दा तपाई जोसेफ लेप्चा बोल्नु भएको, तपाईको यहाँ छ, तपाईले सामान किन्नु भएको, त्यहाँसम्म इन्फर्मेसन उहाँकोमा छ, उनीहरुकोमा कतिवटा कम्प्लेनमा छ, राइट. सो वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड लिक कहाँबाट हुँदैछ. इन दिस पर्टिकुलर केस देयर वाज नो लिक, द ओन्ली थिङ इज शी गट अ कल. नाउ अभियसली फोन नम्बर्स लिस्ट उनीहरुकोमा पुरा हुन्छ, दे विल मेक मेबी ऱ्यान्डम 100 कल्स, 100 मा इभन इफ 10 people were to latch on to this whole prospect, then you have already 40 lakh rupees, right? So that's how it is. So from a local link perspective हुँदैन, because जुन चाहिँ थर्ड पार्टीसँग जुन चाहिँ अग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ एमाजोनले विथ रिगार्ड टु डेलिभरी अफ आइटम्स, द्याट वी हेभ टु स्पिक विथ एमाजोन टु एन्स्योर द्याट इट इज मोर रोबस्ट, इन्फर्मेसन इज नट लिक भनेर गरेको थियो पहिला, होइन. त्यसमा चाहिँ वी हेभ 5 भिडियोज, बट नाउ सिनेरियोज आर मोर एन्ड मोर. सो हाम्रो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, जब तपाईँलाई कहीँबाट कल आउँछ, कुनै पनि इ कमर्स वेबसाइटबाट कल आउँछ, तपाईँलाई त्यो पर्टिकुलर वेबसाइटको मान्छेले त्यो पर्टिकुलर इ कमर्स वेबसाइट कुनै पनि एप डाउनलोड गर्नु भन्दैन. अहिले के हुँदैछ कि एउटा तपाईँको एनी डेस्क भन्ने हुन्छ, राइट. एनी डेस्क, अन्त अर्को चाहिँ सेयर यर मेसेज भन्ने एउटा एप हुन्छ, त्यो डाउनलोड गरेर चाहिँ बेसिकली इट्स रिमोट डेस्कटप सेयरिङ भन्छ नि. वन्स इट इज डाउनलोडेड एन्ड देन यु एक्टिभेट द्याट थिङ, देन जुन चाहिँ गर्ने मान्छेले तपाईँको सबै होल स्क्रिनै देख्दैछ. देन अर्को चाहिँ यो के भन्छ मेसेज ब्याकअप के भन्ने एप छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ओटिपी जब आउँछ नि, त्यो बेसिकली वाट इट डज इज तपाईँको द्याट इज एन एप टु बेसिकली ह्याभ अ ब्याकअप अफ अल य डेटा इन अ सेकेन्ड फोन एज वेल. त्यो एप डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नोमा चाहिँ लिङ्क गर्दैछ त्यो गर्ने मान्छेहरूले, राइट. सो वाट ह्यापन्स, तपाईँको एकखेप हेरिसक्यो डिटेल्स, त्यहाँदेखि तपाईँले अफ गरेर पनि ओटिपी जब तपाईँकोमा आउँछ, त्यो ओटिपी सेम ओटिपी इज गोइङ टु द्याट अदर फोन अल्सो, जुन चाहिँ गर्ने मान्छेको फोनमा, राइट. सो नम्बर 1, येस, नट क्लोनिङ, इट इज एन एप. इट चाहिँ आफ्नो लागि हो, बिकज इफ यु हेभ 2 phones, यु वान्ट ब्याकअप इन 1 phone अल अफ इट, त्यो गर्दाखेरि तपाईँको सबै इन्फर्मेसन एउटै फोनमा आइबस्छ, दुइटै फोनमा आउँछ कि. सो नम्बर 1, डु नट डाउनलोड एनी एप. तपाईँलाई कहिले फोन गरेर चाहिँ हामी एमाजोनबाट बोलेको, फ्लिपकार्ट तपाईँको रिइम्बर्सको लागि यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नु भएन. सेकेन्डली, तपाईँले जहिले पनि याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूको एमाजोनहरूबाट फोन आउँदा, एमाजोन, फ्लिपकार्ट जहाँबाट पनि फोन आउँदाखेरि तपाईँको डेलिभरी इन्फर्मेसनको बारेमा कहिले पनि सोध्दैन. द ओन्ली टाइम जब तपाईँलाई कल आउँछ, त्यो कल चाहिँ कसको लागि आउँछ, सर तपाईँको सामान आएको छ, तपाईँको एड्रेस कहाँनिर एक्ज्याक्टली हो भनेर. देयर विल बी नो इन्फर्मेसन विथ रिगार्ड टु मनी, तपाईँले यो सर पे गर्नु भएको छ, यति पे गर्नुपर्छ, XYZ. तपाईँको क्यास अन डेलिभरी छ भने भिन्दै कुरा, बिकज यु हेभ टु गिभ द्याट क्यास अन डेलिभरी. तर तपाईँले अगाडि पे गरिसक्नु भएको छ भने कहिले पनि मनीको ट्रान्ज्याक्सन हुँदैन, राइट. अलिकति सेफ बस्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो त्यो एक्ज्याक्टली के भन्छ भने सप गर्नुहुन्छ है, अलिकति सेफ बस्ने चाहिँ जब पनि तपाईँले कुनै पनि इ कमर्स वेबसाइटबाट सपिङ गर्नुहुन्छ, अब त्यहाँ हेर्नुहोस् जब उनीहरूको त्यो डेलिभरी अप्सन्सहरू हुन्छ, जस्तो तपाईँले पे बाई कार्ड और क्यास अन डेलिभरी है. सो तपाईँले क्यास अन डेलिभरी चुज गर्नुहोस् म्याक्सिमम अफ द टाइम, तपाईँले कुनै पनि सामान किन्नुको लागि है. त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको पैसा चाहिँ अलिक सेफ बस्ने चान्सेस हुन्छ. वेल नोन इ कमर्स वेबसाइट छ एमाजोन, फ्लिपकार्ट, तपाईँले त्यहाँबाट सपिङ गर्नुभयो भने ठिकै छ. बट वेन एभर यु आर सर्फिङ गुगल, इन्स्टाग्राम,
तपाईँहरूलाई हुन्छ नि एन अफर विच इज टु गुड टु बी ट्रु खालि आउँछ नि लेट्स से यु गेटिङ अ 34-inch Samsung LED TV फर 8,000 rupees or you're getting let's say Samsung phone Note 2 for 16,000 rupees. Always, you know, you have to understand that that particular thing is a scam. We have couple of complaints janera manchele Note 2, I think it cost you about 70-80,000 kati ule 15,000 ma kine haina. When he got the delivery, he got a phone, but he got a Chinese phone, 1200 rupiyaँ ko, right? So from transaction point of view, one has to understand that a brand has certain values, right? That value तपाईले फ्लिपकार्ट एमाजोनमा हेऱ्यो भने देयर इज डिस्काउन्ट, बट डिस्काउन्ट टु द एक्सटेन्ट अफ 5%, 10%. मेबी दिवाली, इन्डिपेन्डेन्स डे वगैरह त्यति बेला तपाईँहरूको डिस्काउन्ट विल गो अप टु मेबी 30%. बट अपार्ट फ्रम द्याट, एनी अदर वेबसाइट वेयर इन यु नो दे पर्टिकुलरली मेन्सन that let's say iPhone 12 iPhone 11 Pro अरे, and if you're getting that for 15,000, then anyone would say कि अरे कसरी भयो त्यो त सोच्नु सक्नु पर्यो, because there are certain things till which we can हुन्छ नि spread awareness, but then the human के भन्नु एउटा common sense पनि हुनु पर्यो कि it cannot be so that you can get something for so less which costs so more, I mean so much, and you obviously know that. So with this, I think it's very important to understand that online shopping गर्दाखेरि कहिले पनि तपाईँले एप डाउनलोड नगर्नुहोस् उहाँहरूले फोन गरे भनेको कुरा. सेकेन्डली तपाईँको जब तपाईँले पे गरिसक्नु भएको छ भने दे वोन्ट बी फर्दर ट्रान्ज्याक्सन अफ मनी, सो डु नट फल प्रे टु दिस. नम्बर 3, अलवेज एन्स्योर द्याट यु नो तपाईँले वेल नोन वेबसाइटबाट मात्रै किन्नुहोस्, प्लस an offer which is too good to be true should always be avoided. And if possible, if there is an option of cash on delivery in your particular pin code, use that option, because that will will ensure that at least तपाईले सामान पाइसकेर चेक गरिसकेर मात्र पैसा दिँदाखेरि तपाईँ सेफ हुन्छ. थ्याङ्क यू. See, after arrest के हुन्छ भने पुलिस कस्टडी अहिले लिएको छ, राइट? पुलिस कस्टडी इज अ टाइम ड्युरिङ विच द इन्भेस्टिगेसन हैज टु बी कम्प्लिटेड विथ रिगार्ड टु द अरेस्टेड पिपल. Any information, any further modus operandi information they can give, that is something that we will take from them. Subsequently, हामीले उहाँलाई जुडिशियल कस्टडीमा पठाउनु पर्छ, राइट? Now, जुडिशियल कस्टडीमा bail is a right of a person, so they will apply for bail, but we will obviously reject that, and we will try to oppose that bail. Why? Because they have been involved in so many cases. We will ensure हुन्छ नि जति पनि पुलिस स्टेशन्स अक्रस इन्डिया जहाँ पनि उहाँहरूको नाम इन्भल्भ भएको छ, उहाँहरूको इन्फर्मेसन मागेर we will inform the honorable court that if they were to be released back on bail, enlarged on bail, then they would commit the offense again, because for them there is no other option apart from doing this particular job, right? So I want to police custody ma cha, judicial custody. Police custody ma छ. कति दिन रिमान्ड छ? उहाँहरू लिइरहेको छ बाहिर कि. कति दिनको रिमान्ड छ? हामीले फर्स्ट ग्रुप 4 जनालाई चाहिँ we had taken initially 4 days. This is the second 4 day, right? It's ending on 9th. And then त्यो थर्ड पर्सन जो चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल एकजना ल्याएको थियो उसको चाहिँ कहिलेसम्म छ? उसको 9th सम्म हो, अर्कोको 7th and 9th. So today is 5th, so Sunday and then Tuesday. Sir, recently मुख्यमन्त्रीको पेज त्यसको त्यसमा कस्तो प्रकारको काम भएको छ? It is under investigation, and तब it's like हुन्छ नि जति पनि अनलाइन जति पनि हुन्छ नि, especially through Facebook, it is quite easy to track it. Why? Because there is a footprint left behind. Footprint is like a DNA हुन्छ नि. It cannot be questioned anywhere. So we have a footprint. Unlike other cases मा हामीले जुन चाहिँ on suspicion basis मा ल्याउँछ, cyber crime मा चाहिँ it is only once the person has been 100% verified, and we are we have verified the person. We will be sending a team across, right? Now we have to find out, because at the end of the day के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ फुटप्रिन्ट हुन्छ त्यो फुटप्रिन्ट चाहिँ एउटा डिजिटल फुटप्रिन्ट हो. इट बेसिकली इज एन आइपी एड्रेस, राइट? नाउ आइपी एड्रेस विल ट्रान्सलेट. इफ आई वर युजिङ अ वाइफाई इन दिस रूम एन्ड यू गाइज वर एक्सेसिङ द्याट वाइफाई, all of you have the same footprint, right? If I had a router over here, तपाईँले 25 जना गऱ्यो भने. Similarly, we have found out the IP address. The only thing that needs to be identified, who is the person who was using and causing that mischief. So within Sikkim, okay, outside Sikkim, right? It is outside Sikkim.